आजिर कालांश को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड पाठटी को आम आलोचना करवा। तेणु आरंभ शेष पर्यंत ये भिडियो देखी बुझापी चेष्टा कर। हैव यू एवर रिटर्न ए लेटर टू गॉड? तुम्हें केवे भगवान पाखु चिट्ठी लिखिच कि? डिड यू एवर कम एक्रॉस समवन राइटिंग लेटर टू गॉड? किंबा भगवान को चिट्ठी लिखुवा कौन व्यक्ति को केवे देखिछन्ति कि? पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। लोके विश्वास करती जे दृढ़ विश्वास पहाड़ को मध्य हल्लाई दे पारे, किंतु आमे आमर विश्वास क्या उपर रखा उचित? यही प्रश्नटी को ही यह गल्प माध्यम उपस्थापन कर। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो जड़े कृषक हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक and try to answer these questions. अच्छा, लेंचो जड़े कृषक जी कि भगवान को पाखु चिट्ठी लिखी कहीं ना तार निजर फसल नष्ट हो जावा परे किछि टंका साहाय्य मागिबा भगवान पाखु चिट्ठी लिखिछन्ति। लेंचो चिट्ठी भगवान पाखे कौन पहुँची पार? कौन भगवान तांको पाखु टंका पठाई पारिबे? गपटी पढ़ा पूर्व ए प्रश्नर उत्तर कौन हो से विषय टी कल्पना कर। बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट। अच्छा, यही गपटा पढ़ा पूर्व ए प्रश्नर उत्तर कौन हो से विषय कल्पना कर। भगवान कौन टंका देबे ना भगवान पाखु चिट्ठी पहुँचब? यही विश्वास नहीं यही अध्यायटी आरंभ करवा। तेबे आस पिला माने यहाकू आरंभ करवा। द टेक्स्ट द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of low hill. From the height one would see the river and the field of right come dotted with the flowers that always promised good harvest. घरटी थिला संपूर्ण उपत्यकार मात्र गोटे घर थिला जहाँकि एक छोट पहाड़र शिखर क्रेस्ट माने शिखर पहाड़ उपरे अवस्थित थिला। सही उच्चतारू नई एवं पाचिला मक्का खेत स्पष्ट देखा जाउथिला। The ripe corn dotted with the flowers that always promised good harvest. आउ सही क्षेत्र फुटी थिबा फूल गुड़िक एक भल फसल हेबार संकेत देउथिला। The only things the earth needed was downpour or at least shower. सही समय रे पृथ्वी को केवल गोटे जिनसर आवश्यकता थिला। The only thing the earth needed was downpour or at least a shower. shower माने पानी रो छिंचा, वर्षा किंबा पानी रो छिंचा से समय आवश्यकता थिला। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards on the east. सही समय रे सकाळु लेंचो निज क्षेत्र को खूब भल भावे जानी थिले। निज क्षेत्र किछि न करी केवल उत्तर पूर्व आकाश को चाहि रहिथिले। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिग को चाहि रहिथिले। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिग। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन। द वोमन who was preparing soup replied,
yes God willing ମାନେ ଏବେ ସତରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚ କହିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଦି ଓମେନ୍ ୱାଜ୍ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଛି ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ୟେସ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲିଂ ହଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଳ ମିଳିପାରିବ, ପାଣି ମିଳିପାରିବ, ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଦି ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନ କହିଛନ୍ତି ରାତି ଖାଇବାକୁ ଆସ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତେଣୁ ସାନ ପିଲାମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖାଇବା ସମୟରେ it was during the meal that just as ଲେଞ୍ଚ had predicted ଲେଞ୍ଚ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ big drops of rain began to fall ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲା ଆରମ୍ଭ କଲା। in the north east ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ north east huge mountains of clouds could be seen approaching ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘମାଳା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। the air was fresh and sweet ପବନ ସତେଜ ଓ ମଧୁର ଥିଲା। the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body। the man went ମାନେ ଲେଞ୍ଚ, the man ଲୋକଟି ମାନେ ଲେଞ୍ଚ went out ବାହାରକୁ ଗଲେ no other reason ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା then to have the pleasure ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ feeling ଅନୁଭବ କରିବାକୁ the rain on his body ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। and when he returned he exclaimed these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little one are 5। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ସେ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ସେଇ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ଟୋପା ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 10 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା, ସାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 5 ସେଣ୍ଟ ମାନେ 5 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with his flowers ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ with satisfied expression ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବ ସହିତ ଲେଞ୍ଚ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଭରି ରହିଥିବା ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତକୁ ଚାହିଁଲେ ଯାହାକି ବର୍ଷାରେ ଏକ ଚାଦରରେ ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି in cotton of rain but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। hailstone ମାନେ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବର୍ଷା ସହିତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ଆକାରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସତରେ these truly
did resemble new silver coin ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ବା କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସେଇ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ମୁକ୍ତା କୁଆପଥର ଗୋଟାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। The boys, exposing themselves to rain, run out of the cold frozen fields ମାନେ ସେଇ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ମୁକ୍ତା କୁଆପଥର ଗୋଟାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। It is really getting bad now. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. I did not pass quickly. ଏବେ ସ୍ଥିତି ସତରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି I hope it passes quickly. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କଲା ନାହିଁ। For an hour the hail rained on the house, the gardens, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା। କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା ସେହି ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼, ପାର୍ଶ୍ୱ, ମକା କ୍ଷେତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷିଲା। କ୍ଷେତଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ବିଛାଇ ହୋଇ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The field was white as if covered with salt. ଲୁଣ ବିଛାଇଲା ଭଳି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା। Not a leaf remained on the tree. ଗଛରେ କିଛି ହେଲେ ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ। ଗଛରେ କିଛି ପତ୍ର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। The corn was totally destroyed. ମକା କ୍ଷେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। The flowers were gone from the plants. ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ, ମକା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା। ଲେଞ୍ଚ Saul was filled with sadness. ଦୁଃଖ ଭରିଗଲା। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his son, a plague of locusts would have leaped from this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. ସେ କହିଲେ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା। ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ କମିଲା, ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏକ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳର ଆକ୍ରମଣ। ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏକ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳର ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କୁଆପଥର ତ କିଛି ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଫସଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। This year we will have no corn. କିଛି ଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବାନି। That night was a sorrowful one. ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏହି କଥା That night was sorrowful one. ସେହି ରାତିଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। All our work for nothing. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେଲା। ଯାହା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଗଲା। There is no one who can help us. ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। We will all go hungry this year. ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବା। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was
single hope help from God। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଲସ୍, ଯାହାହେଲେ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ମାନେ କେହି ହେଲେ ଭୋକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। That is what they say, no longer dies of hunger, କେହି ହେଲେ ଭୋକରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। all through the night Lencho thought only of one hope, the help of God। ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। Lencho was an ox of man, working like an animal in the field, but still he knew how to write। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। It was nothing less than a letter to God। ହେଲେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ, ଯେପରିକି ଜଣଙ୍କ ବିବେକର ଗଭୀରତାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଞ୍ଚ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜଣେ ବଳଦ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇବେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଲେଖିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ମୋର କ୍ଷେତରେ ପୁଣି ଥରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ଫସଲ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ 100 ପେସୋ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ଆମର ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। He wrote to God, ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox। ସେ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିଲେ। ଡାକ ଟିକଟ ଲଗାଇ ସେ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଲେ। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। Never in his career as the postman had he known the address। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned seriously
and tapping the letters on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with gods." ଆଚ୍ଛା, ଡାକଘର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଜଣେ ପିଅନ ଥିଲେ ଏବଂ ଡାକଘର ଅନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିଠିକୁ ଦେଖି ହସି ହସି ନିଜ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବା ଚିଠିଟି ବିଷୟରେ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଆଗରୁ ଏଭଳି ଠିକଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଭଳି ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବା କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ଦି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିଠିକୁ ଦେଖି ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିଠିକୁ ନିଜ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି, ସୋ ଇନ୍ order not to shake the writer's faith in God, in postmaster came with an idea, answered the letter, but when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but the stick stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଚିଠିଟି ଲେଖକଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଥିଲା। ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ସଦିଚ୍ଛା, କାଳି ଏବଂ କାଗଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତଥାପି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାରି ଦୟାଳୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the family only little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with a letter containing only a single word as signature, God. କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କିଛି ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କାକୁ କଲେକ୍ସନ କଲେ, ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ତକ ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ଠିକଣା ଲେଖାଥିବା ଖାମ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ଭଗବାନ, ଗଡ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than unusual to ask
If there was a letter for him, it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on his office। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲେ। ପିଅନ ଜଣକ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ମଣିଷର ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଫିସ ଭିତରୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦେଖୁଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚ showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made mistake, not could have denied ଲେଞ୍ଚ was he had requested। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚ showed ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଛି ନା ଭଗବାନ କେବେ ଟଙ୍କା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସେ ଯେତିକି ମାଗିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେତିକି ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ହି ବିକମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ସେ ରାଗିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି, ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଗଣିଲା ସେ ରାଗିଗଲା। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଭଗବାନ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଡିନାଇଡ୍, କିମ୍ବା ମନା କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ଦେବେ, ଏକଥା ତା ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଞ୍ଚ went up to the window to ask for paper and ink। ପେପର, କାଗଜ ଏବଂ କଳା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଲେଖିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍, ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କ୍ଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରୋ କ୍ରଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏଫୋର୍ଟ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ମେକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାର ଭୁଲତା ତଳ ଉପର ହେଉଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ରାଗରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ବାଏ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ which he licks and then affixed to the envelope with blow of his fist। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଏକ ଲଫାପାଟିରେ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଦି ଲେଟର ଫେଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଡାକ ଟିକଟକୁ ଲଗାଇ ସେ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକାଇଲା, ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ଦି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଓପେନ୍ ଇଟ୍, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ। ଇଟ୍ ସେଡ୍ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଓନ୍ଲି 70 pesos reached me, send me the rest since। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ରାଗିଗଲେ, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ତା ମନରେ ଥିଲା। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ରାଗି ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି ସେଥିରେ ମାତ୍ର 70 ପେସୋ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି 70 ପେସୋ। ବାକି ଟଙ୍କା ତମେ ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଟଙ୍କା ତକ ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରକ୍ସ
ମାନେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକଘରର କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠକ ଅସାଧୁ। ଏକଥା ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲା। ଲେଞ୍ଚ ଏଇ ଚିଠିରେ ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏହି କଥା ଲେଖିଥିବ ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜର ଦୟା ଭାବ ଦେଖାଇ ସେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବା ପୋଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଥରେ ଭାବ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେଠି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଲେଞ୍ଚ ଏଭଳି ଜଣାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଲେଞ୍ଚର ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଅଧିକ ପାଇବା ଆଶା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।